Hi friends, good morning one and all of you. My name is Rasni Somnath, a lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is pharmacology and toxicology. Previous lecture shown that about drugs acting on the gastrointestinal tract. So discuss about in antacid in previous lecture. So next part in the we are learning about the today about appetizers, digestants, carminatives, appetite suppressants and coologogues. These are point are described or explained in this lecture. So one by one are explained this point. What is the meaning of appetizers? What is the classification of appetizers, digestant, carminatives, appetite suppressant and coologogues? These points are the explained in this lecture. So first point is that appetizers. What is the meaning of appetizers? Appetizers, it is also known as the stomachics. Appetizers, these are the drugs used for the treatment of anorexia. These are the drugs or these are the agents are used for the treatment of anorexia. Anorexia means loss of appetite. ॲपेटाईट म्हणजे काय? भूक कमी होते आहे. जो काय डिसीज आहे भूक मंदावणे त्याला इन्क्रीज करायची आहे. तर जेवण जास्तचं गेलं पाहिजे त्या पेशंटला आपण जे काय ड्रग्स देतो, जे काय एजंट्स देतो, दॅट इज अ कॉल्ड ॲज दी ॲपेटायझर्स. दीज आर दी ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ॲनोरेक्झिया पेशंट. म्हणजे लॉस ऑफ ॲपेटाईट ज्या पेशंटला झालं असेल त्यांना आपण ॲपेटायझर्स ड्रग्स किंवा ॲपेटायझर्स एजंट्स दिले जातात. The appetizers induce appetite by increasing the gastric secretion. कशा प्रकारे ते ड्रग दिल्यानंतर त्याची मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय असेल? ॲपेटायझरचे ड्रग दिले आपण तर त्यानंतर त्याची भूक कशी वाढेल? तर बाय इन्क्रीजिंग दी गॅस्ट्रिक सिक्रेशन. जर आपण ॲपेटायझर्स त्या पेशंटला ॲडमिनिस्टर करायला लावलं तर त्यानंतर त्या पेशंटची गॅस्ट्रिक सिक्रेशन जे आहे ते इन्क्रीज होईल. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली त्याला भूक लागेल किंवा ॲपेटाईट त्याची इन्क्रीज होईल. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी ॲपेटायझर्स. These are the agents used in the treatment of anorexia. Anorexia means loss of appetite. These are the disorder, these are the condition of the that loss of appetite. What is the drug are used in the treatment of anorexia? There are various agents are used. First is bitters. These are the agents stimulate the taste bud. These are present in the and these produce reflex secretion of gastric juice. जे काही एजंट्स आहेत these are the agents stimulate the taste buds. आता टेस्ट वर्ड कुठे प्रेझेंट आहेत? तुमच्या टंगवरती. जे काय पेशंट आहे त्या पेशंटच्या टंगवरती टेस्ट वर्ड प्रेझेंट आहेत. जर बिटर आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं हा ड्रग्स तर त्यावेळी ॲटोमॅटिकली काय होणार? स्टिम्युलेशन होणार ते टेस्ट बड अँड धीज प्रोड्यूस रिफ्लेक्स सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. त्यामुळे गॅस्ट्रिक ज्यूसचंही सिक्रेशन वाढणार आहे. प्रोडक्शन ऑफ दी गॅस्ट्रिक सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. व्हॉट इज द एक्झाम्पल और व्हॉट इज द ड्रग्स आर इन बिटर क्लास? फर्स्ट इज चिराटा, सेकंड इज कॉशिया, ॲरिस्टोलोचिया अँड जेंटाईन आर दी कॉमनली यूज बिटर्स. These are the example of appetizers. Appetizers means these are the drugs or these are the agents used for the treatment of anorexia or loss of appetite. This second drug is that second class alcohol. Alcohol also induce the gastric secretion by a direct action and also by reflex stimulation of taste bud. Alcohol, it is also appetizer drug or agents. Alcohol, it's also having the same that having increases the gastric secretion by direct action and also by reflex stimulation of taste bud. So this is also appetizers alcohol. And third or other compound or miscellaneous compound. The miscellaneous compound which induce the appetite are दोन अदर्स कंपाऊंड आहेत ते पण काय करतात? ॲपेटाईट इंड्यूस करतात. त्यामुळे दोन कोणते आहेत तर एक आहे इन्सुलिन. इन्सुलिन काय करते? विच इन्क्रीजेस दी गॅस्ट्रिक सिक्रेशन बाय प्रोड्युसिंग हायपोग्लायसेमिया. इन्सुलिन काय करते? गॅस्ट्रिक सिक्रेशनचं जी काय
प्रोडक्शन आहे त्याला इन्क्रीज करते बाय प्रोड्युसिंग द हायपोग्लायसिमिया. हायपोग्लायसिमिया म्हणजे काय? डेफिशियन्सी ऑफ ग्लुकोज इन अ ब्लड स्ट्रीम. डेफिशियन्सी ऑफ ग्लुकोज इन द ब्लड स्ट्रीम म्हणजे ब्लडमध्ये शुगरची लेवल ब्लडमध्ये कमी होणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए हायपोग्लायसिमिया. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली बॉडीमध्ये गॅस्ट्रिक सिक्रेशन प्रोड्यूस होते. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली तो पेशंट काहीतरी घेईल, ग्लुकोज घेईल किंवा अदर्स काय कंटेंट असेल ते घेईल. त्यामुळे इन्सुलिन ही also having a appetizers. Histamine same action which produces the direct stimulation of gastric gland. It also which producing that direct stimulation of gastric glands. Gastric gland पासून जे काही गॅस्ट्रिक सिक्रेशन्स होणार आहेत गॅस्ट्रिक ॲसिडचं, इट्स हॅविंग अ स्टिम्युलेशन इन दॅट धिस ड्रग ऑर दिस आर एजंट दॅट इज नोन ॲज अ हिस्टॅमाइन. बट धीज ड्रग हॅव अ नो थेरापिटिक ॲप्लिकेशन. पण हे जे काही ड्रग्स आहेत यांचा कोणताही थेरापिटिक ॲप्लिकेशन नाही. दिस इज दी ॲपेटायझर्स. सेकंड पॉईंट इज दॅट डायजेस्टंट. Digestants are the drugs which enhance the process of digestion. जी काय डायजेशनची प्रोसेस आहे बॉडीमध्ये, जी काय पचन अपचन जे म्हणतो आपण, पचनाची जी काय क्रिया आहे ह्या पचनाच्या क्रियेला एनहेन्स करण्यासाठी जी काय प्रोसेस आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज दी डायजेस्टंट. डायजेस्टंट these are the drugs or these are the agent which enhance the process of digestion. यामध्ये क्लासिफिकेशन आहेत. कोणते कोणते आहेत? क्लासिफिकेशन ऑफ डायजेस्टंट, एन्झाईम्स आणि कोलेरेक्टिक्स. एन्झाईम्समध्ये वेगवेगळे प्रकारचे एन्झाईम्स यूज केले जातात. त्यामध्ये फर्स्ट आहे पेप्सिन, सेकंड आहे रेनिन आणि थर्ड आहे पॅनक्रिएटिन. आणि सेकंड क्लास आहे कोलेरेटिक्स. कोलेरेटिक्स मीन्स these are increasing the bile flow, or choleretics means these are the substances that increases the volume of secretion of bile from the liver, that is called as the choleretics. Choleretics means these are the substances, these are the agents which increases the volume of secretion of bile फ्रॉम दी लिव्हर. लिव्हरपासून बाईलचं सिक्रेशन करायचं आहे, त्याचं व्हॅल्यूम आहे जे काही इन्क्रीज सिक्रेशन ते इन्क्रीज करायचं आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी कोलेरेटिक्स. त्यामध्ये आहे बाईल साल्ट्स, बाईल ॲसिड्स आणि फ्लोरॅनटायरॉन. दिस इज द सिंथेटिक ड्रग्स. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डायजेस्टंट. देर आर द टू क्लासेस. फर्स्ट इज एन्झाईम अँड सेकंड इज द कोलेरेटिक्स. एन्झाईम्समध्ये 3 एक्झाम्पल: pepsin, renin and pancreatin. This is also present in the body, but it's having a deficiency of this enzyme, then administration in externally. And choleretics means these are the agent or these are the substances that increases the volume of secretion of bile from the liver. They are the example: bile salts, bile acids and florantiron. This is the semisynthetic drugs. Then one by one discuss here what is the pepsin. Pepsin, it is the proteolytic enzyme secreted by the stomach. It is the proteolytic enzyme secreted by the stomach. It is effective in case of defective secretion of pepsin. जर बॉडीमध्ये डिफेक्टिव्ह झालं काही तर सिक्रेशन पेप्सिन करण्यासाठी, तर त्यासाठी ही पेप्सिन यूज केले जाते. इट इज इफेक्टिव्ह इन केस ऑफ डिफेक्टिव्ह सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन इन द बॉडी. जर पेप्सिन स्टमकमध्ये सिक्रेट होते पण त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स असेल तर ते पेप्सिन जर बॉडीमध्ये सिक्रेट झालं नाही तर डायजेस्टंट इन्क्रीज होणार नाही. त्यामुळे आपण एक्सटर्नली त्याला दिलं जातं. इट इज इफेक्टिव्ह इन केस ऑफ डिफेक्टिव्ह सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन. बट सच अ कंडिशन डज नॉट युजली ऑकर. शक्यतो ही कंडिशन अशी येतच नाही का पेप्सिन तयार होत नाही असं. बट दिस सच अ कंडिशन डज नॉट युजली ऑकर. रेनिन, it is a milk curdling enzyme obtained from glandular layer of calf stomach. It has a similar use of pepsin. It is the same to that pepsin. There was same action and same characteristics of the pepsin. This is the name. Second enzyme is renin. Third point or third drug is pancreatin. Pancreatin, it containing the enzyme amylase, trypsin and lipase. ह्या पॅनक्रिएटिन एन्झाईममध्ये 3 एन्झाईम एकत्र आहेत.
अमायलेज एन्झाईम, ट्रिप्सिन एन्झाईम आणि लिपेज एन्झाईम. कुठून तयार केलं जातं हे? पॅनक्रियाटिन बॉडीमध्येही प्रेझेंट आहे, पण ॲडमिनिस्ट्रेशन पण करू शकतो आपण जर बॉडीमध्ये सिक्रिशन झालं नाही तर. इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम फ्रेश हॉग पॅनक्रियाज. हे आपण पीकपासून तयार करू शकतो. पॅनक्रियाटिन जे काही एन्झाईम्स आहेत, इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम फ्रेश हॉग्स पॅनक्रियाज ऑर फ्रेश पिग पॅनक्रियाज. यांच्यापासून आपण पॅनक्रियाटिन एन्झाईम तयार करू शकतो आणि ते बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेशन करू शकतो त्या पेशंटसाठी. इट इज यूज फॉर रिप्लेसमेंट इन पॅनक्रियाटिक डिफिशियन्सी. जर एखाद्या पेशंटला पॅनक्रियाटिकची जर डिफिशियन्सी असेल तर त्यालाही आपण रिप्लेसमेंट हे एन्झाईम करू शकतो. दिस इज द डायजेस्टंट थेरपी. We have that enhance the digestion process, enzymes and choleretics. Then choleretics. Choleretics मध्ये काय आहे? The choleretics, these are the drugs which increases the output of bile by the liver. सेकंड क्लास किंवा सेकंड ड्रग्स जो आहे कोलेरेटिक्स, त्यामध्ये बाईल साल्ट आणि बाईल्स हे त्याचे एक्झाम्पल आहे त्या ड्रगचे. पण कोलेरेटिक्स म्हणजे काय? तर कोलेरेटिक्स आर दी ड्रग्स आर दी एजंट्स विच इन्क्रीजेस दी आउटपुट ऑफ बाईल बाय द लिव्हर. Bile is a necessary. Bile is important for the bile is necessary for the emulsification and absorption of fat and fat soluble vitamins. Bile is important for the emulsification procedure and absorption of fat molecules, fat substances and fat soluble vitamins. This bile is necessary, and this bile having its increases the capacity or increases the output by livers. मग त्यासाठी काय लागेल आपल्याला? तर त्यासाठी वेगवेगळे ड्रग्स लागतील. बाईल साल इन्क्रीजेस द फ्लो अँड कन्सन्ट्रेशन ऑफ बाईल. द प्रिपरेशन यूज फॉर दिस पर्पज आर. त्यासाठी वेगवेगळे प्रिपरेशन्स तयार केलेले आहेत. लाईक दॅट फर्स्ट प्रिपरेशन इज दॅट ऑक्स बाईल एक्स्ट्रॅक्ट टॅबलेट 300 milligram by mouth. It's having increases the concentration of bile salt or concentration of bile flow. Second, dehydrocolloic acid tablet 500 milligram thrice a daily. दिवसातून 500 मिलीग्रॅमच्या 3 टॅबलेट घ्यायचे. आणि थर्ड नंबरचं प्रिपरेशन्स आहे दॅट इज दी सोडियम डिहायड्रोकोलेट इंजेक्शन्स 25% सोल्युशन 3 to 5 ml by intravenous injection. This is the choleretics action. Choleretics are the drugs which increases the output of bile by the liver. It's having increases the digestion process. Then next point is that caroline and a polypeptide and frontitirone, a synthetic compound, also have a choleretic action. यामध्ये 2 अजून सिंथेटिक कंपाऊंड आहेत. त्यामध्ये नाव आहे त्यांचे कॅरोलिन, इट्स अ पॉलिपेप्टाइड, अँड फ्लोरॅनटायरॉन, इट्स अ सिंथेटिक कंपाऊंड. इट्स ऑल्सो हॅव्हिंग अ सेम ॲक्शन, दॅट इज अ कोलेरेटिक ॲक्शन. कोलेरेटिक ॲक्शन मीन्स कोलेरेटिक आर दी सबस्टन्सेस ऑर एजंट्स दॅट इन्क्रीजेस दी व्हॅल्यूम ऑफ सिक्रिशन ऑफ बाईल फ्रॉम दी लिव्हर ॲज वेल ॲज दी अमाऊंट ऑफ सॉलिड इज सिक्रिटेड. दिस इज दी कोलेरेटिक ॲक्शन्स. Then next point is that carminatives. What is the meaning of carminatives? Carminatives means these are the drugs or these are the agents which help in the expulsion of gases from the stomach and intestine. जे काय बॉडीमध्ये गॅसेस झाले आहेत स्टमकमध्ये किंवा इंटेस्टाईनमध्ये त्यांना काढण्याचं काम कार्मिनेटिव्स करत असतात. These are the drugs or these are the agents which helps in the expulsion of gases from the stomach and intestine. जे काय पोटामध्ये गॅस असेल किंवा इंटेस्टाईनमध्ये जो काय गॅस आहे त्याला काढण्यासाठी जे काय ड्रग्स यूज केले जातात दॅट इज कॉल्ड ॲज दी कार्मिनेटिव्ह ड्रग्स. दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लॅटुलन्स अँड ऑल्सो इन कोलिक्स. Carminative drugs, it is also used in the treatment of flatulence and also in colics. What is the meaning of flatulence? Flatulence means it's accumulation of gas in the alimentary canal. फ्लॅटुलन्स म्हणजे काय तर गॅसचं ॲक्युमुलेशन होते, ॲक्युमुलेशन ऑफ गॅस इन द एलिमेंटरी कॅनल. अँड कोलिक्स मीन्स सिव्हिअर पेन इन द ॲबडोमेन कॉजेस बाय वाइंड ऑर ऑब्स्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाईन अँड इट्स स्पेशली फॉर बेबी.
These are the carminative drugs are used in the treatment of flatulence and also in colics. Flatulence means accumulation of gases, गॅसचं एकत्र होणं, आणि कोलिक्स मीन्स सिव्हिअर पेन ॲट द ॲबडोमेन. या दोन्ही कंडिशनला ट्रीटमेंट करण्यासाठी कार्मिनेटिव्ह ड्रग्स यूज केला जातो आहे. त्यासाठी क्लासिफिकेशन आहेत, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्मिनेटिव्ज. त्यामध्ये 3 क्लासिफिकेशन आहेत कार्मिनेटिव्हचे. फर्स्ट आहे कॉन्डिमेंट्स अँड स्पायसेस. Condiments and spices, for example cardamom, ginger, asafoetida and coriander. This is the example of condiment and spices class. Second is tincture of volatile oils. For example tincture cardamom and tincture gingiberries and other. For example dimethyl polysiloxane. This is the classification of carminatives. Carminatives means expulsion of gases from the stomach and intestine. It is also used in the treatment of flatulence and colics. त्यासाठी क्लासिफिकेशन्स आहेत त्या ड्रगची. तर फर्स्ट आहे कॉन्डिमेंट्स अँड स्पायसेस, कॅर्डामॉम, जिंगर, असाफॉइटिडा अँड कोरिएंडर. जिंगर आले, असाफॉइटिडा, कोरिएंडर मीन्स धने. टिंचर ऑफ व्होलाटाईल ऑइल्स, टिंच्युअर कॅर्डामॉम अँड टिंच्युअर जिंगीबेरीज. ऑदरमध्ये आहे डायमिथिल पॉलिसिलोक्झेन. वन बाय वन डिस्कस हिअर दिस क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ दिस कार्मिनेटिव्ह ड्रग्स. म्हणजे कसे ॲक्शन घेत आहेत, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे ह्या ड्रगची ते बघूया आपण. मोस्ट ऑफ द कार्मिनेटिव्ज आर दी ॲरोमॅटिक व्होलाटाईल्स ऑइल्स. हे जे काय शक्यतो कार्मिनेटिव्ह जे आहेत ते शक्यतो ॲरोमॅटिक व्होलाटाईल्स ऑइल्स आहेत, बट एक्सेप्ट मिथिल पॉलिसिलोक्झेन. These compounds produce the mild irritation and which leads to increases the gastrointestinal motility and relaxation of sphincters, and these help in the expulsion of gases. त्यामुळेच गॅसेस निघण्यासाठी मदत होते. These are the compounds produce the mild irritation and which leading to increases the gastrointestinal motility and relaxations of sphincter, and these help in a expulsion of gases. Then next, dimethyl polysiloxane is a silicon derivative. Dimethyl polysiloxane is a silicon derivative. It acts as a defoaming agent, and these action produce the escape of gases from the gastrointestinal tract. ही जी काय ॲक्शन आहे ड्रगची ती काय करते, एस्केप द गॅसेस फ्रॉम द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक. ॲपेटाईट सप्रेसंट्स, ॲनोरेक्झियंट. ॲपेटाईट सप्रेसंट, नेक्स्ट पॉईंट दिज अ मेन अँड लास्ट पॉईंट. ॲपेटाईट सप्रेसंट मीन्स ॲनोरेक्झियंट. ॲनोरेक्झियंट आर द ड्रग्स विच सप्रेस द ॲपेटाईट. यामध्ये काय होतं, ॲपेटायझर्समध्ये भूक वाढवायचं काम केलं जातं आणि ॲपेटाईट सप्रेशनमध्ये जेवण करण्याचं कमी करण्याचं काम केलं जातं. दॅट इज अ कॉल्ड ऑल्सो ॲनोरेक्झियन्स. म्हणजे यामध्ये जेवण कमी द्यायचे ओबेसिटीच्या पेशंटसाठी, खासली स्पेशली फॉर दिस ओबेसिटी पर्सन. त्यासाठी जे काय दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲपेटाईट सप्रेशन. ॲनोरेक्झियन्स आर दी ड्रग्स विच सप्रेस दी ॲपेटाईट. भूक कमी करायची आहे त्याची किंवा त्याचं जेवण कमी करायचं आहे, त्या कंडिशनला म्हटलं जातं ॲपेटाईट सप्रेशन किंवा ॲनोरेक्झियन. दीज ड्रग्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटीचे जे काय पेशंट आहेत त्या पेशंटचे ट्रीटमेंटसाठी हे ड्रग्स यूज केले जातात. दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲपेटाईट सप्रेशंट आणि ॲनोरेक्झियंट. नेक्स्ट क्लास आहे क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनोरेक्झियंट. यासाठी कोणते ड्रग्स यूज केले जातात. क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनोरेक्झियंट, त्यामध्ये त्या पेशंटला जेवण दिलं जात नाही किंवा जेवण तो घेत नाही आहे, त्यासाठी जे काय ड्रग्स द्यायचे ॲम्फिटॅमाइन्स, डेक्स्ट्रो ॲम्फिटॅमाइन अँड फेनफ्लुरॅमाइन. हे जे काय 2 एक्झाम्पल आहेत, यामुळे तो पेशंट जेवण करत नाही. डेक्स्ट्रो ॲम्फिटॅमाइन अँड फेनफ्लुरॅमाइन. बल्क ॲनोरेक्झियंटमध्ये आहे मिथिल सेल्युलोज आणि ऑदर्समध्ये आहे फेन्टॅरामाइन रेझिन, फेनिन डायमिट्राझाइन, मॅझिनटॉल अँड विगोनाइड्स. These are also drugs are anorexia. These are drugs are used for the treatment of obesity patient. One by one discuss here dextroamphetamine or amphetamine class. Dextroamphetamine example. Dextroamphetamine produce anorexiant effect due to stimulation of hypothalamus.
It produces the CNS stimulation and tolerance, but fenfluramine has a no central effect. The dose of dextroamphetamine is 2.5 to 5 mg, and that of fenfluramine is 20 to 100 mg per daily. Bulk anorexians means methylcellulose is a non-digestible material. Bulk anorexians. Methylcellulose is a non-digestible material. For example, banana. It absorbs the water from the stomach and swell up, and this produces a feeling of fullness. Methylcellulose is a non-digestible material. Methylcellulose are present in the banana, and this banana containing of the methylcellulose, it absorbs the water from the stomach and swell up, त्यामध्ये फुगते, and this produces a feeling of fullness of the stomach. Then next is other drugs like bigonides, phentermine resin, phenyldimetrazine, mazindol, and has an anorexiant effect. Anorexiant means these are the agent which having that suppress the appetite. Appetite जी काय आहे ती सप्रेस होती आहे. And the anorexiant effect of bigonides is a mark. Bigonides is also having a diabetic drug, anti-diabetic drugs. They produce a significant weight loss. त्यामुळे एक प्रोड्युसली सिग्निफिकंट वेट लॉस होऊ शकतो. आणि लास्ट पॉईंट होता तो म्हणजे सिलोगोगस. सिलोगोगस म्हणजे काय? सिलोगोगस, these are the drugs which increases the salivary secretion. सिलोगोगस म्हणजे काय? These are the drugs or these are the agent which increasing the salivary secretions. म्हणजे salivary secretions कसे केले जातात? तर salivary secretion जर करायचं असेल, the secretion of saliva and gastric juice occur by common mechanism. So stomachics can also be act as a silogogus. Stomachics means appetizers or stomachics can also act as a silogogus. Silogogus are used in dry mouth caused by fever and also to control the side effect of anti-Parkinsonism drugs. तर सिलोगोगस कधी यूज केले जातात? सिलोगोगस these are the drugs or these are the agents which increase the salivary secretion. म्हणजे हे ड्रग्स कधी यूज केले जातात का? त्यावेळेस ड्राय माउथ होते, तोंड कोरडे पडतं बघा, त्यावेळेस हे ड्रग्स यूज केले जातात. सिलोगोगस आर यूज इन ड्राय माउथ कॉजेस बाय फिवर. तापेमुळं काय होते? तोंड कोरडे पडतं, त्यावेळेस सिलोगोगस यूज केलं जातं. गँग्लिओनिक स्टिम्युलंट्स लाईक निकोटिनिक अँड कोलिनर्जिक ड्रग्स लाईक पिलोकार्पिन अँड फायझोस्टिग्मिन आर इंडोसिंग द सलायवरी सिक्रिशन. कोणते ड्रग्स आहेत का त्यामुळे सलायवरीचं सिक्रिशन वाढेल? तर त्यामध्ये फर्स्ट आहे निकोटीन ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग्स लाईक पिलोकार्पिन अँड फायझोस्टिग्मिन. These are the drugs having increases the salivary secretion. Also, flavor sweets and lemon drops also increases the salivary flow. फ्लेवर स्वीट किंवा लेमन ड्रॉप जरी आपण ठेवला जिभेमध्ये तरी पण सलायव्हरी इन्क्रीजेस दी फ्लो. आणि अँटीसिओलॉगस मीन्स दीज आर दी ड्रग्स विच रिड्यूस दी सलायव्हरी सिक्रिशन अँड दीज आर दी ड्रग्स विच डिक्रीजेस दी सलायव्हरी सिक्रिशन. म्हणजे अँटीसिओलॉगस ड्रग्स म्हणजे काय? तर यामध्ये सलायव्हरी सिक्रिशन जास्त होत असेल एखाद्या पेशंटमध्ये, तर त्याला कमी करण्याचं काम जे काय ड्रग्स करतात दॅट इज कॉल्ड ॲज सियालॉगस. त्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत अँटीकोलिनर्जिक लाईक ॲट्रोपिन, सेकंड आहे लोकल ॲस्ट्रिंजंट लाईक ॲलम अँड टॅनिक ॲसिड, गँग्लिओनिक ब्लॉकर्स लाईक हेक्झॅमिथोनियम अँड पेंटोलिनियम, आणि अँटीहिस्टॅमिनिक लाईक प्रोमेथिझाईन अँड क्लोरसायक्लिझाईन. These are the drugs are the anti-sialogous drugs. Anti-sialogous drugs means these are the drugs which reduce the salivary secretion, and these are the drugs which decreases the salivary secretion. This is the all about the point about appetizers, digestant, carminatives, appetite suppressant, and sialogous. Are you sure up to here? So next point upload in next lecture. So thank you so much.